Good morning students, have a beautiful day. Let's come and join my science class. All of you take your science book and open the page number 24. Terms related to a spherical mirror. Okay, last class we discussed about the types of mirrors. Okay, plane mirrors and curved mirrors. Now we discuss about the terms related to a spherical mirror. Terms related to spherical mirrors. In order to understand the image formation in spherical mirrors, we need to know about some of the terms related to them. Okay, center curvature. It is the center of the sphere from which the mirror is made. It is denoted by the letter C. In the ray diagrams, a ray diagrams represented the formation of an image by the spherical mirror. You will study about them in the higher classes. Pole. It is the geometric center of the spherical mirror. It is denoted by the letter P. Radius of curvature. It is the distance between the center of the sphere and the vertex. It is showed by the letter in R. In the ray diagrams, the vertex is the point on the mirror's surface where the principal axis meets two mirrors. It is also called as pole. Principal axis, the line joining the pole of the mirrors, and it is center of curvature. It is called principal axis. Next one, focus. When a beam of light is incident on a spherical mirror, the reflected rays converge. Concave mirror at R appear to deliver from convex mirror a point on the principal axis. This point is called as focus, a principal focus. It is known as the focal point. It is denoted by the letter of F in rays diagrams. Focal length. The distance between the pole and the principal focus is called as focal length, F of the spherical mirrors. There is a relation between the focal length a spherical mirror and its radius of curvature. The focal length is half of the radius of curvature. Focal length radius of curvature by 2. Focal length radius of curve equal to radius of curvature and by 2. Okay, see the diagram. First வந்து இப்போ ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் மிரர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேங்களா, அந்த மிரர்ஸோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் அண்ட் சி. ஓகேங்களா, இதை தான் நம்ம போல் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபோக்கஸ்க்கு நேராக. இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த கர்வேட்டர். ஓகேங்களா, இது சென்டர் ஆஃப் த கர்வேட்டர். பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேட்டர். இப்போ இதனோட ரேடியஸ் ஓகேங்களா, ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேட்டர். இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஓகே, கோளக கண்ணாடிகளோட விதிமுறைகள் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா, இப்போ எப்படி சொல்லணும்னா in order to understand the image formation in spherical mirrors. ஓகேங்களா, இப்போ கோளக கண்ணாடியோட விதிமுறைகள். இப்போ ஒரு கண்ணாடி இருக்குன்னா அந்த கண்ணாடி இந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்குமா. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது, சென்டர் ஆஃப் கர்வேட்டர். ஓகேங்களா, அந்த கண்ணாடியோட மையப்பகுதி. ஓகேங்களா, மையப்பகுதி தான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேட்டர். அது எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர் ஃப்ரம் விச் தி மிரர் இஸ் மேட். ஓகேங்களா, சென்டர் வந்து இப்போ ஒரு கர்வ், அந்த சென்டர், அந்த இப்போ ஒரு மிரர் வந்து நம்ம இப்போ இந்த ஷேப்பில் எடுத்துக்கோன்னா இதுதான்
சென்டர் ஆஃப் கர்வ். ஓகேங்களா, இதை வச்சு தான் அதனோட இந்த மையப்பகுதியை வச்சு தான் இந்த கண்ணாடியோட ஃபுல்லாக மேடாக முடியும். ஓகேங்களா, இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா, என்ன லெட்டரில் நம்ம டொனேட் பண்ணுவோம்னா லெட்டர் சி. ஓகேங்களா, சியில் தான் நம்ம டொனேட் பண்ணுவோம். A ray diagram represented the formation of an image by spherical mirrors. ஓகேங்களா, you will study about the higher classes. இந்த spherical mirror வந்து இந்த center of curve ஃபுல்லாகவே இந்த டேர்ம்ஸ் இது எல்லாமே இதில் படிப்பீங்க. இன்னும் ஹையர் கிளாஸஸில் போக போக இன்னும் டீப்பாக படிப்போம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன் போல். ஓகேங்களா, போல்னால் என்னது, இரு துருவங்கள் சொல்லுவோமா. இப்போ இங்கே ஒரு மிரர் இங்கே ஒரு மிரர் இருக்குன்னா இதுதான் நம்ம துருவங்கள்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இங்கே இந்த பகுதியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், துருவங்கள்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, போல். இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம்னா லெட்டர் பியில் தான் இதை நம்ம டினோட் பண்ணி காட்டுவோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வட்டர். இப்போ அதனோட ரேடியஸ். ஓகேங்களா, ரேடியஸ்னால் என்ன கண்ணா, ஆரம். அதனோட ஆரம், வளைவோட அந்த கண்ணாடியின் வளைவோட ஆரத்தை பார்க்கலாம். இட் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்பியர். ஓகேங்களா, சென்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர்லேருந்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேங்களா, ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு இடைப்பட்ட பகுதி. ஓகேங்களா, இட் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சென்டர் ஆஃப் ஸ்பியர் அண்ட் தி வெர்டெக்ஸ். இட் இஸ் ஷோ பை தி லெட்டர் வந்து ஆர். ரே இது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு ரிப்ரசன்டேட் பண்ணுவோம். ரேடியஸ் ஆஃப் தி கர்வட்டரை ஆர்ன்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா, பிரின்சிபலோட ஆக்சிஸ். பிரின்சிபல் என்னது, முதன்மை அச்சு. ஓகேங்களா, இதனோட முதன்மை அச்சு. தி லைன் ஜாயினிங் தி போல் ஆஃப் தி மிரர் அண்ட் இட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் கர்வட்டர் இஸ் கால்டு பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா, சென்டர் ஆஃப் தி கர்வட்டர் இதுதான் நம்ம முதன்மை அச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், சென்டர் ஆஃப் தி கர்வட்டர். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோக்கஸ். ஃபோக்கஸ்னால் என்னது, நம்ம ஃபோக்கஸாக பண்ணுங்கள், கவனமாக பாருங்கள், ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்கள், நல்லா உத்து பாருங்கள், சொல்கிற மாதிரினா அந்த தான். when a beam of light is incident in a spherical mirror, the reflected rays converge convex mirror at or appear to diverge from convex mirror a point of principal axis. ஓகேங்களா, அதனோட முதன்மை அச்சிலிருந்து நம்ம இதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோக்கல் லென்த்து. ஃபோக்கல் லென்த்துனா என்னது, குவிய நீளம். ஓகேங்களா, அதனோட நீளம், அதனோட லென்த் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி போல் அண்ட் தி பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோக்கல் லென்த்து. இந்த ஃபோக்கல் லென்த் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம், எஃப்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, there is a relation between the focal length of a spherical mirror and its radius of curvature. The focal length half of radius of curvature. ஓகேங்களா, இந்த ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கும், கர்வட்டில் ஆஃபில் இருக்கும். ஓகேங்களா, பாருங்கள், see the diagram terms related to a spherical mirror. ஓகேங்களா, நம்மள டேர்ம்ஸில் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். இப்போ இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள், சென்டர் ஆஃப் கர்வட்டர். ஓகேங்களா, இதுதான் சென்டர் ஆஃப் தி கர்வட்டர். இது வந்து எப்படி இருக்குது, ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்குது. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இது எப்படி இருக்குன்னா, இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம், பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா, இந்த பகுதியை பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆக்சிஸ், ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வட்டர். இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வட்டர். ஓகேங்களா, இந்த பகுதி போல். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் ஒன், see the problem 1. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 cm. Find the focal length. சரிங்களா, ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வட்டர் இதனோட மைய பகுதியை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்பெரிக்கல் மிரரில் ஃபைண்ட் த லென்த்து. ஓகேங்களா, அதனோட குவிய நீளத்தை வந்து நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா கண்ணா, இதனோட மையப்பகுதியை நமக்கு இதனோட லென்த்தில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள், சொல்யூஷன்
சொல்யூஷன் ரேடியஸ் ஆஃப் curvature ஓகேங்களா. ரேடியஸ் ஆஃப் curvature என்ன கண்ணா 20 சென்டிமீட்டர் ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஃபோக்கல் லென்த் எஃப் என்ன ரேடியஸ் ஆஃப் curvature பை 2 ஓகேங்களா. ரேடியஸ் ஆஃப் curvature பை 2 தான் அதோட ஃபோக்கல் லென்த் இது பண்ணும்போது ஃபோக்கல் லென்த் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் curvature பை 2 ஆக்கண்ணா. இங்கே நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க 20 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா. ஸோ இந்த 20 சென்டிமீட்டரு டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு என்னம்மா 10 சென்டிமீட்டர். ஸோ இதனோட லென்த் என்ன 10 சென்டிமீட்டர் தான் இதனோட ஃபோக்கல் லென்த். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். செகண்ட் ப்ராப்ளம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஏ ஸ்பெரிக்கல் மிரர் 7 சென்டிமீட்டர். வாட் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டர். இந்த இடத்துல வந்து நம்மளை ரேடியஸாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா. அதனோட ரேடியஸ் நம்மளை கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதனோட ஆரத்தை நம்ம இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணலாமா பாருங்கள். ரேடியஸ் ஆஃப் curvature ஆர் ஓகேங்களா 2 இன்ட்டு ஃபோக்கல் லென்த்து. இதனோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து நம்ம 2வால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. 2 ஃபார்முலாவுக்கு 2 அப்படியே போட்டுட்டு ஃபோக்கல் லென்த் என்ன 7 2 7s are 14 சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா. ஸோ இதனோட ரேடியஸ் எவ்வளோது வெரி குட் 14 சென்டிமீட்டர் தான் இதனோட ரேடியஸ். அதேமாரி ஃபோக்கல் லென்த் என்னது 10 சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு பை ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஓகேங்களா. அதோட இமேஜஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு பை எ ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஆர் 2 டைப்ஸில் வந்து இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. ரியல் இமேஜ் அண்ட் வெர்டிக்கல் இமேஜ் ஓகேங்களா. ரியல் இமேஜ் அண்ட் வெர்டிக்கல் இமேஜ். ரியல் இமேஜ் கேன் பி ஃபார்ம்டு ஆன் ஏ ஸ்க்ரீன். ரியல் இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதனோட ஸ்க்ரீன்லேயே ஃபார்ம் ஆயிடுது. while vertical image cannot be formed by a screen. அதே vertical image எப்படி பண்ணுது cannot be formed by a screenல ஃபார்ம் ஆகிறது இல்லை. image formed by a convex mirror is always erect, vertical and dimensioned in size. As a result, images formed by these mirrors cannot be projected on a screen. இந்த இமேஜ் வந்து என்ன பண்ணும் அந்த இமேஜ் வந்து நம்மளோட ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வைக்க முடியாது ஓகேங்களா. தி கேரக்டர் ஆஃப் அன் இமேஜ் ஆர் டிட்டர்மைன்டு பை லொக்கேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட். ஆஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் கெட் க்ளோசர் டு எ concave mirror, the image get larger until attaining approximately the size of the object when it reaches the center of curvature of the mirror. As the object moves away, the image diminishes in size and gets greatly closer to focus until it is reduced to a point at the focus. When the object is at an infinity distance from the mirror, the size and nature of the mirror formed by the convex mirror. இந்த மிரரோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்னா இந்த இமேஜ் வந்து என்ன பண்ணுதோ டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஓகேங்களா. இந்த டிட்டர்மைன் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா. தி சைஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் வென் ரீச்டு தி சென்டர் ஆஃப் curvature ஆஃப் மிரர் ஓகேங்களா. இந்த சைஸ் வந்து இந்த சைஸை பொறுத்து இந்த சென்டர் ஆஃப் curvature மிரருக்குள்ளே வரும் ஓகேங்களா. இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் அவே. image diminished in size and gets gradually closer to the focus ஓகேங்களா. க்ளோஸாக ஃபோக்கஸ் ஆகும். See the activity 1. Take a curved silver spoon and see the image formed by it. Now
turn it and find the image formed. Do you find different? Find out the reason. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வீட்டில் நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஸ்பூன் கையில் எடுத்துகிட்டு அதில் நாமளே பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்சைட் ஆஃப் ஸ்பூன் எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா அது தலைகீழாக தெரியும். ஓகேங்களா? அதே அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்பூன் பார்க்கும்போது நேராக இருக்கும். எதனால் இந்த டிஃப்ரெண்ட் வருது? ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? குழியாடி அண்ட் குவியாடி சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை அ கான்வெக்ஸ் மிரர். ஓகேங்களா? இப்போ நம்மளுக்கு 2 டேபிள் மூலிமா நம்மளுக்கு கான்வெக்ஸ் மிரர் அண்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கிறது என்னது? கான்வெக்ஸ் மிரர். இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை அ கான்வெக்ஸ் மிரர். செகண்ட் ஒன் இமேஜ் ஃபார்ம்டு பை அ கன்கர்வ் மிரர். ஓகேங்களா? இந்த 2 மிரர்லேயும் இமேஜ் வந்து எப்படி நமக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதை படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கர்வ்டு மிரர்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தோம் கர்வ்டு மிரரோட அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? கான்கர்வ் மிரர். Concave mirrors are used while applying makeup or shaving as they provide a magnified image. நம்ம மேக்கப் பண்ணுறதுக்கும் ஷேவ் பண்ணுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மிரர். ஓகேங்களா? they are used in torches, such lights and heat lights as they diffract தி லைட் டு எ லாங் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம டார்ச் அடிக்கிறோன்னா அது லாங் டிஸ்டன்ஸில் அதனோட ஒளி தெரிகிறதுக்கு நமக்கு கான்கேவ் மிரர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? தே கேன் கலெக்டட் தி லைட் ஃப்ரம் எ லார்ஜர் ஏரியா அண்ட் ஃபோக்கஸ் இட் இன்டு எ ஸ்மால் spot. Hence they are used in solar cookers. They are used as head mirrors by doctors to examine the eye, ear, nose and throat as they provide a shadow free illumination of the organ. They are also used in reflecting the telescope. இந்த பிளேஸ்லலாம் நம்ம கான்கேவ் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்கேவ் மிரர். ஓகேங்களா? கான்வெக்ஸ் மிரர். ஓகேங்களா? கான்வெக்ஸ் மிரர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் vehicles as rear view mirrors because they give an upright image and provide a wire field of view as they are curved afterwards. இப்போ கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வெஹிக்கிள்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா வியூ மிரர்ஸ் பிகாஸ் தே கிவன் அண்ட் அப்ரைட் இமேஜ். ஓகேங்களா? நம்மளோட இமேஜ் வந்து நமக்கு பேக் சைடில் வர வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்கிறதுக்காக இந்த மிரர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? தே ஆர் ஃபவுண்ட் இன் தி hallways of various buildings including hospitals, hotels, schools and stores. They are useful to mounted on a wall. ஓகேங்களா? இப்போ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா hallways of various building hospitals, hotels, ஸ்கூலில் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். They are usually mounted on a wall or ceiling where hallways make sharp turns. They are also used on roads where there are sharp curves and turns. இப்போ நம்ம டேர்ன் பண்ணுற இடத்துலையும் நம்ம இந்த மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். தென் ரோடில் இந்த மிரர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இந்த ரோட்லலாம் நம்ம இந்த மிரர் யூஸ் பண்ணும்போது பேக் சைடில் வர வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும். ஓகேங்களா? சி activity to list out the various convex and concave mirrors used in daily life. இது வந்து நம்ம வேரியஸில் எங்கெங்கே கான்வெக்ஸ் அண்டு கான்கேவ் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா?
நெக்ஸ்ட் ஒன் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேங்களா. இப்போ ஆக்டிவிட்டி 3 கண்ணா டேக் எ பிளேன் மிரர் and focus the light coming from the sun on a wall. Can you see a bright spot on the wall? How does it occur? It is because the light rays falling on the mirror are bounced into the wall. Can you produce the same bright spot with the help of any other object having a rough surface? இப்போ நம்ம ஒரு மிரர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா. அந்த மிரர் வந்து நம்ம சன்லைட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து நம்ம ஒரு வால் மேலே விழுற மாதிரி வச்சுட்டோன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும், அந்த சன்லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த வாலில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலரில் தெரியும் ஓகேங்களா. அந்த ஒயிட் கலரில் ஃபால் டவுன் ஆகும் ஓகேங்களா. இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சம் வந்து ப்ரொடியூசஸ் சம் லைட் சேம் பிரைட் ஸ்பாட் ஓகேங்களா. அந்த இடத்துல வந்து பிரைட் ஸ்பாட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா. வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் எனி அதர் ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் ரஃப் சர்ஃபேஸ்லேயும் இது நடக்கும். நாட் ஆல் தி ஆப்ஜெக்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் தி சேம் எஃபெக்ட் as produced by a plane mirror. A ray of light falling on a body having a shiny, polished and smooth surface along to bounced back. Okay. Reflection involves two rays, incident rays and reflective rays. இந்த இடத்துல வந்து டூ ரேஸஸ் இருக்குது. என்னென்ன ரேஸ், இன்சிடென்ட் ரேஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் ரேஸ் ஓகேங்களா. தி ரிலேஷன் பிட்வீன் தி இன்சிடென்ட் ரேஸ், தி ரிலேட்டட் ரேஸ் அண்ட் தி நார்மல் கிவன் தி லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன, தி ரிலேஷன் பிட்வீன் தி incident ray, the reflected ray and the normal is given as the laws of reflection. The laws of reflection are as following as incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incident all lie in the same plane. The angle of incident I and the angle of reflection are always equal. reflection ஐயும் ஆரும் ஆல்வேஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா. இது வந்து நார்மல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா. do you know silver metal is the best reflector of light ஓகேங்களா. சில்வர் மெட்டல் வந்து எப்படி இருக்கும், பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்டர் ஆஃப் light. that is where a thin layer of silver is deposited on the side of materials like plain glass sheet to make mirror. இப்போ சில்வர் மெட்டல் வந்து எப்படி இருக்கும், ரிஃப்ளெக்டிங் லைட் வந்து பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்டடாக இருக்கும் ஓகேங்களா. அதனால தான் சில்வர் மெட்டல் யூஸ் பண்ணுறோம். அதான் லைட் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா. தட் இஸ் வே a thin layer of silver disappointed on the side of material like plain glass sheet to make a mirror ஓகேங்களா. பிளெயினாக ஒரு கிளாஸ் இருந்தாவே அது வந்து நம்ம மிரராக மேக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டுடே ஓவர் தி கிளாஸ். டுடே ஹோம்ஒர்க் பேஜ் நம்பர் 26ல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கர்வ்டு மிரர்ஸ் அண்ட் கான்வெக்ஸ் மிரர்ஸ் ஓகேங்களா. இந்த ரெண்டும் தான் நம்மளோட ஹோம்ஒர்க். கான்வெக்ஸ் மிரர், கான்கவ் மிரர் அண்ட் கான்வெக்ஸ் மிரர் ஓகேங்களா. இதுதான் நம்மளோட ஹோம்ஒர்க். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.